बचा ਤਿੰਨ ਧਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ ਖਿਨ ਇੱਕ ਮਹਿ ਜਾਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਕਵਲ महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु है पाए सतगुरु का पाया सहज सिद्धि मन बढ़ाया दरबार परिमल शब्द का बढ़िया शब्दों का बढ़ाई मेरा वाहिगुरु सारा Amen.
जी सहाय। वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेते आए। रंगत गुरु ते अमरदास रामदास साहब जी सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिटे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय करनो नित्या बेताय। सब थाई वे सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई वे सहाय। दसां पातशाहां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दीदार दा ध्यानदार बोलो जी वाहिगुरू। अन्या प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना तेरा नाम देख के अणडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यानदार बोलो जी वाहिगुरू। वाहिगुरू साहिब जीओ तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा। तू साहेब गुणे निदाना तुम्हारी महिमा पर न सकूं। तू ठाकर पूज भगवाना। तू कांट दीवान तू है मेरे सामने। मैं तुझे आगे अरदास मैं होर था नाही जिस पे करूं बनती। मेरा दुख सुख तुझे पास। सतनाम वाहिगुरू साहिब जीओ। नासरी महला तीजा। हर नाम ता निर्मल अत अपारा। गुर का शब्द अरे भंडारा। हर नाम ता निर्मल अत अपारा। गुर का शब्द अरे भंडारा। नाम तन बिना हो सब गनान। माया मोहे जले अभिमान। गुरमुख रचा के कोए ये सदा आनंद होवे निराती। उहे भाग बराबद होय। राव शब्द दीपक बरते त्यो लोय। जो चाखै सो निर्मल होय। निर्मल नाम हमें मर गए। साची भगत सदा सुख होय। जिन हर लख चाचकिया सो हर जन लोगा। जे सदा हर का नाही करे सो। आप मुक्त अवरा मुक्त करावे। हर नाम जपे हर ते सुख पावे। बिन सतगुर समोई गल लाए। अंधन दाते साध न पाए। सतगुर मिले सब तृष्ण बजाए। नानक नाम साध सुख पाए। सतगुर मिले सब तृष्ण बजाए। नानक नाम साध सुख पाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਰ ਸਥਾਨ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਚੱਬਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਨਾਮਵਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। स्वर्गवासी सरदार परमेश सिंह जी, सरदार अजमेर सिंह जी, सरदार अजमंदर सिंह जी ते सरदार अनूप सिंह जी इस परिवार के बड़े वडेरे शायद अपने अपने समय के विच वो किसी खास रुतबियां वख-वख खेतरां दे विच अंजाम दे गए, अपना रोल बखूबी निभा गए। सरदार गुरमेज सिंह ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਖਰਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर सियासी रुतबे दे विच कोई सब तो उच्चे स्थान पर पहुंचा तो सरदार अनूप सिंह जी जिहड़े मार्केट कमेटी मजीठा के चेयरमैन से सरपंच भी रहे थे। तो उस तो बाद सरदार कलौर सिंह ने भी सरपंच ते जिहड़े बाकी सारे परिवारक मैंबर ने वो शायद बहुत विस्तार नाल नहीं दस्सिया जा सकता, पर एक गल जिहड़ी है वो इस परिवार के हिस्से जुड़ गई है कि शायद इन्हां दे बच्चे तो लैके उस पुरखियां तक भी सारियां दा रोल जिहड़ा वो वधिया, ईमानदार ते नेक ही रहा। सरदार अजमेर सिंह जी दे दो बेटे, एक बेटी, सरदार रजिंदर सिंह ਚੱਬਾ, सरदार मिंदर सिंह ਚੱਬਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ। 1944 ਦੇ ਜਨਮੇ, ਲਗਭਗ
77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਬਾ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 7 ਸਾਲ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਗਰ ਪਾਖਰਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਈ 5-7 ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਚੱਬਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਚੱਬਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖਾੜਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾੜਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਓਂਕਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਕ ਜਮਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 45 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੜ ਕੇ ਖੇਡਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਉੱਚੇ ਮਕਾਮਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ, CRPF ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਗਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ 2 ਹੀਰੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਰਾਏਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੇਇੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਝਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰਬਜੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲਗਨ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਚੱਬਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਉਣਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਰਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਉਪਰੰਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ 16 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਰ ਲੈ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਕਾਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਢਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈਏ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਓ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਪੀੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਭਰਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਪੀੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਪੀੜਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਅਜੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਭਰਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਕਜਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਰਾ ਵਿਛੜਿਆ। ਭਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਚੱਬਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਰਿਆਮ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਿਆਮ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 25, 26, 27 ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਰਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਏ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸ ਸੰਤ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਇਓ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਚੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਹੋਈਆਂ ਪੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਹਾ ਫਰਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਬਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ MLA ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MLA ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲੇ ਬੱਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਜੋ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਚੰਗੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾ ਦੇਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭੋਗ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸੰਗਤ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਬਿਨਾਂ ਜੋੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਵਲ